لوگ حیرت سے کہتے ہیں یہ رحمان کون ہے جس کا ذکر یہ بار بار کرتا ہے؟ مکہ والوں سنو سنو، محمد نے آج ایک نئی کہانی سنا دی کسی رحمان کی۔ تم نے رحمان کا نام پہلے کبھی سنا ہے؟ میں نے یہ نام اپنی ساری زندگی نہیں سنا۔ ہم تو لات، عزا اور منات کو جانتے ہیں۔ ہم نے تو آج تک صرف لات، عزا اور منات کے ہی نام کو سنا ہے۔ یہ نیا نام کہاں سے آ گیا؟ ہر مہینے ایک نیا دعویٰ، ہر ہفتے ایک نئی بات۔ چھوڑو اسے، کون سنتا ہے؟ اے مکہ والوں سنو سنو، محمد نے آج ایک نئی کہانی سنا دی۔ اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جواب دیں۔ یہی وہ منظر ہے جس سے سورۃ الرحمن کا آغاز سمجھ میں آتا ہے۔ ایک ایسی سورت جو دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی سورتوں میں سے ہے۔ جمعہ کے دن، رمضان کی راتوں میں، گھروں میں، ہر جگہ اس کی آواز گونجتی ہے۔ لیکن ایک سوال بار بار اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں یہ ایک ہی جملہ کیوں 31 مرتبہ دہرایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آخر کیوں؟ ہم نے یہ سورت بار بار سنی ہے، اتنی بار کہ شاید سننا کم اور عادت زیادہ رہ گئی ہے۔ لیکن اگر آج کوئی پوچھ لے سورۃ الرحمن اصل میں ہے کیا، تو اکثر لوگ رک جاتے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اس سورت کو قرآن کی دلہن کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسی سورت جس کی خوبصورتی اور تاثیر اپنی مثال آپ ہے۔ صحابہ کرام اس کی تلاوت سن کر روتے تھے، مگر ہم اسے صرف سنتے رہتے ہیں۔ تو آئیے ذرا رک کر سمجھتے ہیں، یہ سورت آخر انسان سے کیا پوچھنا چاہتی ہے، اور مکے میں جب یہ نازل ہو رہی تھی تو اصل حقیقت کیا تھی، اور آج بھی یہ سوال ہم سے وہی کیوں کر رہی ہے؟ آئیے آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ مفسرین کے مطابق سورۃ الرحمن مکے میں اس وقت نازل ہوئی جب قریش کے سردار کھلے عام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ رحمان کون ہے؟ ہر روز ایک نئی بات۔ وہ محفلوں میں بیٹھ کر کہتے تھے، بھائی اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ایک چیز سمجھ نہیں آتی۔ کیا چیز ابو الولید؟ یہ ہر چند دن بعد ایک نیا نام لے آتا ہے، پہلے کچھ اور تھا، اب کہتا ہے الرحمن، اور چاہتا ہے ہم اس کے سامنے جھک جائیں۔ الرحمن؟ یہ نام تو ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں سنا۔ یہ وہ ماحول تھا جو مکے میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ لوگ ایک ہی سوال دہرا رہے تھے، یہ الرحمن کون ہے جس کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات کو قرآن میں محفوظ کر دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ ہم اسے نہیں جانتے۔ یہی سوال تھا جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورۃ الرحمن کی صورت میں دیا۔ ایک ایسا نام جو اپنی رحمت، عظمت اور قدرت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے اس آیت کا جواب دیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس کا جواب دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ سورت جنوں کو سنائی تھی، اور جب بھی یہ آیت آتی تھی تو وہ جواب دیتے تھے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو جھٹلاتے نہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ یہ ایک مختصر مگر انتہائی اثر انگیز واقعہ ہے جو سورۃ الرحمن کی روح کو سمجھا دیتا ہے۔ اب آئیے اس سورت کو خود اس کے آغاز سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اصل میں فرما کیا رہے ہیں۔ سورۃ الرحمن کی پہلی آیت صرف ایک لفظ ہے، الرحمن، یعنی رحمان۔ اب ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کے بہت سے خوبصورت نام ہیں۔ العلیم، سب کچھ جاننے والا، الحکیم، سب سے بڑی حکمت والا، القدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا الرحمن سے فرمائی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ الرحمن اور الرحیم دونوں رحمت کے نام ہیں، مگر فرق یہ ہے،
अर्रहमान वो रहमत है जो दुनिया में हर एक को शामिल है, मोमिन भी, काफिर भी, इंसान भी, जानवर भी, हत्ता के इनकार करने वाले भी उसी रहमत में जी रहे हैं। और अर्रहीम वो खास रहमत है जो आखिरत में सिर्फ ईमान वालों के लिए है। फिर दूसरी आयत आती है, अल्लमल कुरान, यानी उसी ने कुरान सिखाया। यहां तरतीब पर गौर करें, कुरान का जिक्र पहले आया, इंसान की तख्लीक बाद में, खलक़ल इंसान। गोया सबसे पहली नेमत इल्म, हिदायत और कुरान को बताया गया और इंसान की तख्लीक बाद में जिक्र हुई। इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ी नेमत हिदायत है, जिसके बगैर इंसान अपनी हकीकत और मंजिल को नहीं समझ सकता। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को बयान सिखाया, अल्लमहुल बयान, यानी बात को समझना, बोलना और अपने दिल की बात बयान करना भी अल्लाह की एक अजीम नेमत है, जिस पर हम अक्सर गौर ही नहीं करते। इसके बाद अल्लाह ताला कायनात की तरफ तवज्जो दिलाता है। सूरज और चांद एक हिसाब के साथ चल रहे हैं, सितारे और दरख्त अल्लाह के सामने झुके हुए हैं, और आसमान को बुलंद किया गया और मीज़ान यानी इंसाफ और तवाज़ुन कायम किया गया है, और इंसान को हुक्म दिया गया कि इस तवाज़ुन को खराब ना करे। और फिर पहली बार ये सवाल आता है, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, उसने दो समंदरों को आज़ाद छोड़ दिया कि वो आपस में मिलें। अरबी लफ्ज़ मरज का मतलब है छोड़ देना, आज़ाद करना या दो चीज़ों को बहने देना। यानी अल्लाह ताला ने दोनों समंदरों को आज़ाद किया कि वो आपस में मिले, लेकिन साथ ही उनके दरमियान एक ऐसी हद कायम कर दी गई जिसकी वजह से वो मिलकर भी आपस में खल्त नहीं होते। जब आप पूरी सूरे को इस अंदाज से पढ़ते हैं तो एक ख़ास तरतीब सामने आती है। अल्लाह ताला अपनी नेमतें बयान फरमाते हैं, फिर सवाल करते हैं, फिर मज़ीद नेमतें, फिर दोबारा वही सवाल। ये सिलसिला पूरी सूरा में चलता रहता है और यही जुमला 31 मरतबा दोहराया जाता है, और यही वो मकाम है जहां असल सवाल पैदा होता है। आखिर अल्लाह ताला ने एक ही जुमले को इतनी बार क्यों दोहराया? इसमें क्या हिकमत है? फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? एक ही सूरा में अल्लाह ताला ने यह सवाल 31 बार दोहराया है। कुरान मजीद की 114 सूरतों में कहीं भी ऐसा नहीं कि एक ही सवाल इस कसरत से आया हो। सूरतुल मुरसलात में एक आयत 10 बार दोहराई गई है, लेकिन 31 बार सिर्फ सूरतुर रहमान में। अब सवाल यह है, आखिर क्यों? उलमा ने सदियों तक इस पर गुफ्तगू की है और मुख्तलिफ हिकमतें बयान की हैं, मगर 3 बड़ी वजूहात ज्यादा मशहूर हैं। पहली वजह साख्ती है। ये सूरत हिस्सों में तकसीम है। हर हिस्से में अल्लाह ताला नेमतें बयान करते हैं, फिर एक तवक्कुफ आता है और वही सवाल दोहराया जाता है। हर बार ये सवाल पिछली तमाम नेमतों का खुलासा बन जाता है, और जैसे जैसे सूरत आगे बढ़ती है ये सवाल मजीद भारी और मानी खेज होता जाता है। दूसरी वजह उन मुखातबीन से मुताल्लिक है जिन्हें यह पैगाम दिया जा रहा है, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये अरबी जुबान का तस्निया है, यानी न वाहिद और न जमा, बल्कि खास तौर पर 2 के लिए। उलमा इसकी वजाहत करते हैं कि सूरतुर रहमान में अल्लाह ताला इंसान और जिन्नात दोनों को एक साथ मुखातिब फरमा रहे हैं। दोनों मखलूक़ात को नेमतें दी गईं, दोनों ही जवाबदेह हैं, इसीलिए ये सवाल दोनों से एक साथ किया जाता है। फिर इसकी तीसरी और सबसे गहरी हिकमत बयान की जाती है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से जब इस सूरत के बारे में पूछा गया कि अल्लाह ताला ने एक ही सवाल को बार बार क्यों दोहराया, तो उनका जवाब दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने फरमाया कि इंसान का दिल बहुत जल्द भूल जाता है। हम कोई बात सुनते हैं और कुछ ही देर में उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला, जो हमें हमसे ज्यादा जानते हैं, ये सवाल बार बार दोहराते हैं। इसलिए नहीं कि अल्लाह भूलते हैं, बल्कि इसलिए कि हम भूल जाते हैं। पहली बार हम सुनते हैं, दूसरी बार हम मानते हैं, तीसरी बार शायद दिल में असर शुरू होता है, और जब ये सवाल 31 बार दोहराया जाता है तो इंसान को 31 मौका दिए जाते हैं कि वो गौर करे, समझे और जवाब दे।
اور اگر 31 مرتبہ سننے کے باوجود دل اثر نہیں لیتا تو علماء کہتے ہیں کہ اس دل میں کوئی گہری کیفیت ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو سورۃ الرحمن کو باقی تمام سورتوں سے ممتاز بناتی ہے۔ یہ صرف سوال نہیں کرتی بلکہ 31 مواقع دیتی ہے، 31 رحمتیں، 31 دروازے، اور ہر بار گویا یہی کہا جاتا ہے، میں جلدی میں نہیں ہوں، میں دوبارہ پوچھوں گا۔ پھر اس سورت کا انداز بدلتا ہے۔ سورج، چاند، سمندر، باغات اور نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر فرماتے ہیں، آگ، عذاب اور اس دن کی ہولناکی جب انسان اللہ کے سامنے بے بس کھڑا ہوگا۔ اور پھر اسی کے بعد وہی سوال دوبارہ آتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہاں ایک سوال دل میں اٹھتا ہے، کیا آگ بھی نعمت ہے؟ علماء وضاحت کرتے ہیں کہ اصل نعمت عذاب نہیں ہے، بلکہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی اس انجام سے آگاہ کر دیا۔ سوچیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں چھپا کر رکھ سکتا تھا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں اسی طرح زندگی گزارنے دیتا کہ ہم جو چاہیں کرتے رہتے، اور پھر قیامت کے دن اچانک ایسے عذاب سے دوچار ہوتے جس کا ہمیں پہلے کوئی علم ہی نہ ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ الرحمن ہے، اور رحمت کبھی انسان کو اچانک پکڑتی نہیں۔ رحمت پہلے خبردار کرتی ہے، سمجھاتی ہے، موقع دیتی ہے، اور بار بار واپسی کا راستہ کھولتی ہے۔ یہ حقیقت کہ ہمیں جہنم کے بارے میں بتایا گیا، یہ آیات موجود ہیں، یہ سورت ہمیں سنائی جا رہی ہے، اور ہم آج اسے سن رہے ہیں، یہ سب خود ایک نعمت ہے، کیونکہ ہر وارننگ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی وقت باقی ہے۔ ہر نصیحت اس بات کا اشارہ ہے کہ دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ ہر بار سورۃ الرحمن کی تلاوت اس بات کی دعوت ہے کہ اللہ ہمیں بلا رہا ہے، اور اسی لیے وہی سوال بار بار آتا ہے، کیونکہ خبردار کرنا بھی رحمت ہے، آگ کا ذکر بھی رحمت ہے، خوف پیدا کر دینا بھی رحمت ہے، تاکہ انسان اصل دن آنے سے پہلے بدل سکے۔ یہی ہمارے رب الرحمن کی رحمت ہے۔ پھر جب آگ کے ذکر کے بعد سورت کا انداز بدلتا ہے تو منظر بھی بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر شروع کرتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ 2 باغ، ایک نہیں۔ پھر آگے چل کر مزید 2 باغات کا ذکر بھی آتا ہے۔ یوں اس صورت میں جنت صرف ایک انعام نہیں بلکہ مختلف درجے ہیں، 4 باغات کی صورت میں مختلف درجات جزا۔ علماء اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ فرق انسان کے اعمال کے مطابق ہے۔ جو اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچا، اور جو صرف بچا ہی نہیں بلکہ نیکیوں میں آگے بڑھا، اس کے درجات بھی مختلف ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان باغات کی خوبیاں بیان فرماتے ہیں، بہتی ہوئی 2 چشمے، ہر قسم کے پھل جو جوڑوں کی صورت میں، نرم اور آرام دہ مسندے، جھکے ہوئے درخت جن کے پھل قریب ہوں گے، اور پاکیزہ ہمسفر۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ انتہائی محبت اور نرمی کے انداز میں بیان فرماتے ہیں، جو قرآن میں ایک خاص کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اس پورے کلام کو سمجھا دیتا ہے۔ ہر نعمت کے بیان کے بعد، ہر منظر کے بعد، ہر حقیقت کے بعد ایک ہی سوال دوبارہ آتا ہے، بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں تک کہ جنت کی نعمتوں کے ذکر میں بھی یہی سوال دہرا دیا جاتا ہے۔ جنت بھی ایک نعمت ہے، اس کا علم بھی ایک نعمت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ نے ہمیں 1400 سال پہلے اس کا وعدہ بتا دیا۔ یوں اس پورے سورہ کا انداز واضح ہو جاتا ہے، دنیا کی نعمتیں، آگ کا ڈر اور جنت کا وعدہ، سب کچھ ایک ہی نام کے سائے میں، الرحمن۔ اور پھر جب 31 بار یہ سوال مکمل ہو جاتا ہے، ہر نعمت بیان ہو چکی ہوتی ہے، ہر منظر گزر چکا ہوتا ہے، تو سورہ اپنے اختتام پر پہنچتی ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور عزت والا ہے۔ سورہ کا آغاز اللہ کے ایک نام سے ہوا تھا، اور اختتام بھی اسی نام کی تعریف پر ہوتا ہے، اور اسی لیے جہنم کے ذکر کے بعد بھی وہی سوال واپس آتا ہے،
फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब आज के दौर में इसका मतलब समझे। ये सूरा 1400 साल पहले नाजिल हुई। मुखातिब मक्का के लोग थे। तो क्या ये सिर्फ उनके लिए था? नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो क़यामत तक आएगा। अब जरा सोचें, आज हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज जो हमें शुक्र से गाफिल करती है वो क्या है? अक्सर हमारे लिए वो हमारा फोन है। आप सुबह उठते हैं, अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी, नया दिन दिया, नया मौका दिया, लेकिन हाथ सबसे पहले फोन की तरफ जाता है। नोटिफिकेशन खिलता है, वीडियो शुरू होती है, स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है। 5 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा, और उस दौरान एक बार भी दिल से ये नहीं निकलता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा हूं। फिर मामला यहां और आगे बढ़ जाता है। आप किसी जानने वाले की स्टोरी देखते हैं, नई गाड़ी, नया घर, महंगा सफर, बच्चों की बड़ी बड़ी स्कूलिंग, और दिल में फौरन एक मुवाजना शुरू हो जाता है, इसके पास ये सब है, मेरे पास क्यों नहीं? अल्लाह इसे इतना दे रहा है, मुझे इतना कम क्यों मिला? और इसी एक लम्हे में एक खतरनाक तब्दीली आती है। आप शुक्र करना छोड़ देते हैं। जो नेमतें पहले से मौजूद थीं, वो छोटी लगने लगती हैं, नाकाफी महसूस होने लगती हैं। घर की नेमत, खाने की सहूलत, घर वालों की मौजूदगी, सब कुछ नजरों से ओझल हो जाता है। आपको सिर्फ वो नजर आता है जो आपके पास नहीं है। यही वो कैफियत है जिसमें शैतान इंसान को ले जाना चाहता है, नेमतों से गाफिल कर देना और उर रहमान की मुसलसल रहमत से इंसान को अंधा कर देना। और इसी सूरा में अल्लाह बार बार पूछता है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? और हम हर बार बगैर सोचे समझे जवाब दे रहे होते हैं, खास तौर पर जब हम सोशल मीडिया खोलकर अपने पास मौजूद नेमतों को कम समझने लगते हैं। और एक और बात भी गौर करने की है, आप ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, आराम से, महफूज, खाने पीने के साथ, सांस लेते हुए, बिजली, इंटरनेट और एक ऐसा फोन जिसकी कीमत बाज लोगों की पूरी सालाना आमदनी से ज्यादा है। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, गजा, सूडान, यमन और दूसरे इलाकों में, जो एक नवाले, एक घोंट पानी और एक लम्हे की सुकून के लिए तरस रहे हैं। इनमें से बहुत से लोग फिर भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम खाने पर शिकायत करते हैं कि ठंडा है, ट्रैफिक पर नाराज होते हैं कि सुस्त है, घर वालों पर गुस्सा करते हैं और इंटरनेट स्लो होने पर परेशान हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह ने हमें कहाँ पैदा किया। वो वहां है, हम यहां हैं, बस यही फर्क है। तो जब अल्लाह पूछता है तुम अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे, तो रुक कर सच सोचें, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास जवाब होता है बहुत सी। हम हर रोज शिकायत, मवाजना और नाशुक्री के जरिए इन नेमतों को झुटलाते रहते हैं, और यही वो मकाम है जहां ये सूरह आईना बन जाती है। ये सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए है। और अब आखिर में 3 छोटी सी बातें इस सूरा से सीखने के लिए। पहली बात, जब आप ये सूरा पढ़ें और इस सवाल तक पहुंचें तो इसे नजरअंदाज ना करें, इसका जवाब जरूर दें। अगर बुलंद आवाज से मुमकिन हो तो जबान से, और अगर नहीं तो दिल के अंदर, जैसे जिन्नात ने जवाब दिया था, जैसे सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने सीखा कि जवाब देना है ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब फलकल हम्द। ए हमारे रब, हम तेरी किसी भी नेमत को झुटलाते नहीं, तमाम तारीफ तेरे लिए है। दूसरी बात, अपने इर्द गिर्द के लोगों का इंतखाब एहतियात से करें। अपने दोस्तों, अपनी सोहबत और सोशल मीडिया को देखें। क्या ये आपको अल्लाह के करीब ले जा रहे हैं या दूर? क्या ये आपके अंदर शुक्र पैदा कर रहे हैं या नाशुक्री? जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में कदम रखा तो फितरत भी हैरत में डूब गई और कायनात जैसे एक नए नूर से जगमगा उठी। कहा जाता है कि वो लम्हा सिर्फ एक पैदाइश नहीं थी, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत की आमद थी। प्यारे नाजरीन, हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब वो उस मुक़द्दस अमानत को अपने शिकम में लिए हुए थीं तो उन्हें अजीब व गरीब मगर निहायत बाबरकत मनाजिर देखने को मिलते थे। ऐसा महसूस होता था जैसे हर चीज उनके गिर्द अदब से झुक रही हो। अगर वो घर से बाहर निकलती तो एक नर्म सा नूरानी बादल उनके सरों पर साया कर लेता, जिसकी वजह से ना धूप की शिद्दत महसूस होती
اور نہ ہی گرمی کی تکلیف۔ یہ منظر دیکھ کر ہر دیکھنے والا حیرت میں ڈوب جاتا۔ جب وہ آب زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو ایک عجیب منظر سامنے آتا۔ درخت اپنی شاخیں جھکا دیتے جیسے کسی عظیم ہستی کو سلام پیش کر رہے ہوں۔ راستے جیسے خود نرم ہو جاتے اور فضا میں ایک خاص سی پاکیزگی محسوس ہوتی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ وہ سوچتی تھیں کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، لیکن دل میں ایک سکون بھی تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کسی بہت بڑی اور عظیم نشانی کو ظاہر فرما رہا ہے۔ مزید یہ کہ جب وہ زمزم کے کنویں کے قریب پہنچتیں تو پانی کا لیول غیر معمولی طور پر اوپر آ جاتا، جیسے کنواں خود ان کی آمد کا احترام کر رہا ہو۔ جب وہ پانی بھر کر واپس جاتی تو پانی پھر اپنی اصل حالت میں چلا جاتا۔ اہل مکہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے اور انہیں روک لیتے کہ کچھ دیر اور یہیں رہیں تاکہ پانی کی برکت جاری رہے۔ ایک اور حیرت انگیز بات، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا یہ بیان فرماتی ہیں کہ عام طور پر حاملہ خواتین کو درد، تکلیف، کمزوری اور مختلف جسمانی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، مگر انہیں اس پورے عرصے میں نہ سر درد ہوا، نہ کمزوری، نہ کوئی تکلیف، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور نور ان کے ساتھ رہا۔ انہیں اکثر ایسے خواب بھی آتے جن میں ایک عظیم روشنی ان کے وجود سے نکل کر پوری دنیا کو منور کر رہی ہوتی۔ کبھی وہ دیکھتیں کہ ان کے اندر سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا ہے جس نے مشرق سے مغرب تک ہر چیز کو روشن کر دیا ہے۔ ان خوابوں کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ یقین مزید مضبوط ہو جاتا کہ ان کے بطن مبارک میں کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے آنے والی عظیم ترین ہستی پرورش پا رہی۔ اسی دوران مکہ کے لوگ بھی ایک عجیب خوشبو محسوس کرتے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں وہ جاتیں وہاں ایک دلکش اور غیر معمولی خوشبو پھیل جاتی، جیسے کوئی خاص قسم کا عطر بہرحال فضا میں بکھر گیا ہو۔ یہ بات جب قریش کے سردار حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ لوگ ان سے پوچھتے کہ یہ کیسی خوشبو ہے جو ہر جگہ محسوس ہوتی ہے، کبھی گھر میں، کبھی راستے میں، کبھی کسی محفل میں، ہر جگہ ایک ہی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور ساتھ ہی ایک گہرا سکون تھا۔ وہ قریش کے عظیم سردار تھے، بیت اللہ کے متولی تھے اور مکہ میں ان کی عزت و وقار کی کوئی مثال نہیں تھی۔ جہاں بھی جاتے لوگ ان کے ادب میں جھک جاتے۔ ایک دن انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو اپنے قریب بلا کر نہایت شفقت سے فرمایا، بیٹی آمنہ، تمہیں معلوم ہے میں قریش کا سردار ہوں، بیت اللہ کا متولی ہوں، میری عزت پورے مکہ میں ہے، لیکن ایک بات مجھے دن رات حیران کر رہی ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر سے یہ عجیب، دلکش اور روح کو مہکا دینے والی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ انہوں نے آگے فرمایا، بیٹی، میں نے خود کبھی کوئی عطر استعمال نہیں کیا، نہ تمہاری والدہ نے کبھی ایسا کیا ہے، پھر یہ خوشبو آخر آ کہاں سے رہی ہے؟ یہ سن کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہ آہستہ سے بولی، ابا جان، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے بھی اپنی پوری زندگی میں نہ کبھی عطر لگایا ہے اور نہ ہی مجھے خوشبوؤں کی پہچان تھی، لیکن وہ رکی اور پھر اپنے مبارک شکم کی طرف ہاتھ رکھ کر بولی، ابا جان، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے جو میرے اندر ہے۔ آپ نے صرف خوشبو محسوس کی ہے، مگر اگر میں آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں تو شاید آپ مجھے دیوانی سمجھ لیں۔ حضرت آمنہ کی آواز لرز رہی تھی، لیکن ان کے الفاظ میں یقین کی روشنی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سورج کئی بار مجھے سلام کرتا ہے، چاند بھی جیسے میری طرف جھک جاتا ہے، اور راتوں کو ایسی مبارک ہستیاں میرے سامنے آتی ہیں جنہیں نہ میں جانتی ہوں نہ آپ۔ وہ میرے گرد نورانی سایہ کرتی ہیں، جیسے کوئی عظیم معاملہ رونما ہونے والا ہو۔ یہ سب سن کر حضرت عبد المطلب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کا خاص انتخاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب روزانہ بیت اللہ کے پاس آ کر کعبہ کے پردے کو پکڑ کر گھنٹوں دعا کرتے۔ ان کی آواز آسمان تک جاتی، یا اللہ، میرے بیٹے عبداللہ کا تو دنیا سے وقت پورا ہو چکا، مگر اس کے گھر جو بچہ آنے والا ہے اس کی حفاظت فرما، اسے سلامت رکھ اور اس کو دنیا کے لیے رحمت بنا دے۔
उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी बेचैनी से उस मुबारक घड़ी के मुंतजिर थे कि आखिर वो अजीम बच्चा कब दुनिया में आएगा। और दूसरी तरफ अहले किताब के पास मौजूद कदीम किताबों में ये बात लिखी थी कि जब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत करीब हो गई तो आसमान पर एक खास अलामत जाहिर होगी, एक सुर्ख सितारा नमूदार होगा। जब विलादत में सिर्फ चंद दिन बाकी थे तो वाकई आसमान पर वो अजीब सुर्ख सितारा चमक उठा। ये मंजर देखकर यहूदी उलमा में हलचल मच गई। उन्होंने फौरन अपने लोगों को जमा किया और कहा, ये वही निशान है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। आखिरी नबी का वक्त करीब आ चुका है। जाओ और मालूम करो कि इस वक्त मदीना और मक्का में किन घरों में बच्चे की विलादत करीब है। लोग मदीना पहुंचे, तहकीक की, लेकिन मालूम हुआ कि वहां कई खवातीन हामिला हैं, मगर किसी की विलादत करीब नहीं। फिर वो वापस अपने उलमा के पास गए। उलमा ने हुक्म दिया, मदीना नहीं, अब मक्का जाओ। मक्का में जाकर तहकीक की गई तो लोगों ने बताया, यहां कुछ खवातीन के यहां विलादत होने वाली है, मगर सबकी तारीख दूर है। यहूदी उलमा ने कहा, हमें ऐसे बच्चे की खबर चाहिए जिसके वालिद दुनिया से पहले ही जा चुके हों। लोगों ने बताया, ऐसा सिर्फ एक घर है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में। हजरत आमना के यहां एक बच्चा आने वाला है जिसके वालिद हजरत अब्दुल्ला पहले ही वफात पा चुके हैं। और ये सुनकर फजा एक बार फिर खामोश हो गई, क्योंकि अब सब समझने लगे थे कि वो अजीम लम्हा बिल्कुल करीब है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुद भी ये बात महसूस करते थे कि ये कोई आम बात नहीं। वो जानते थे कि ये सब अलामात किसी बहुत बड़ी हकीकत की तरफ इशारा कर रही हैं। यूं ये पूरा जमाना गोया इस बात की गवाही दे रहा था कि आने वाला वक्त इंसानियत की तारीख को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। जब यह खबर आम हुई कि हजरत अब्दुल्ला अलैहिर्रहमा चंद माह पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो अहले किताब में हलचल मच गई। यहूदी उलमा के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो चीखते चलाते अपने बड़े आलिम के पास पहुंचे और कहने लगे, हाय अफसोस, वो नबी जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था वो अब कुरैश के घराने में आ रहा है। नबूवत हमारे हाथ से निकलकर मक्का वालों के मुकद्दर में चली गई। वक्त गुजरता गया, लेकिन कायनात हर लम्हा इस अजीम घड़ी की तरफ बढ़ रही थी। और फिर वो लम्हा आ पहुंचा, वो रात जिसका इंतजार सिर्फ इंसान नहीं कर रहे थे, बल्कि आसमान, जमीन, परिंदे, दरख्त और हर मखलूक बेचैनी से कर रही थी। वो रात जिसमें एक ऐसी हस्ती दुनिया में तशरीफ लाने वाली थी जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो ना होते तो ये कायनात भी पैदा ना की जाती। इसी रात वो मुबारक बच्चा दुनिया में आया जिसके नूर से जमीन और आसमान रोशन हो गए। कहा जाता है कि इस जात के लिए चांद ने 2 टुकड़े होने का मौजज़ा दिखाया और सूरज को भी हुक्म हुआ कि ठहर जाओ, क्योंकि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज अदा करनी है। और ये वही अजीम हस्ती थी जिसके पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जिंदगी भर में 26,000 से जायद बार तशरीफ लाए। रात अपने आखिरी पहर में थी। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा को शदीद कैफियत महसूस हुई। दिल में एक अजीब सा सुकून भी था और एक नूरानी कैफियत भी। उन्हें अंदाजा हो गया कि अब वो लम्हा करीब है। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर भिजवाई। फौरन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कबीले की मशहूर दाई हजरत शिफा को बुलाया और फरमाया, आज रात आमना के साथ तुम जरूर रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर एक अजीम बच्चा आने वाला है। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। फजा में खामोशी छा गई। चांद बादलों में छुप गया और पूरा मक्का एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। हजरत आमना फरमाती हैं कि इस रात घर में रोशनी का नाम तक ना था, यहां तक कि चिराग जलाने के लिए भी तेल मौजूद ना था। मगर उसी तंगी और खामोशी की रात में वो अजीम नूर दुनिया में आने वाला था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे घर के बाहर बेचैनी से बैठे रहे। हर कोई दुआ में मसरूफ था। सबके दिलों में एक ही ख्याल था कि अल्लाह करे सब खैर से गुजर जाए। रात गुजरती रही और फिर जैसे ही सुबह सादिक के करीब वक्त आया, हजरत आमना को शदीद मगर मुबारक कैफियत महसूस हुई। उन्होंने दाई शिफा को आवाज दी, मुझे लगता है वक्त आ गया है। और फिर वो लम्हा आ गया। सुबह के आगाज से कुछ पहले वो मुबारक हस्ती दुनिया में तशरीफ ले आई
جس نے پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ حضرت آمنہ کے گھر ایک ایسا نور پھیلا جس نے پورے گھر کو روشن کر دیا، ایسا نور جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اور اس مبارک ولادت پر عجیب و غریب نشانیاں ظاہر ہوئیں، جنہیں دیکھ کر دائیں شفا حیرت میں ڈوب گئیں۔ پہلی نشانی، عام طور پر بچے کی ناف ماں سے جڑی ہوتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں یہ معاملہ بالکل مختلف اور حیرت انگیز تھا۔ دوسری نشانی، عام بچے کی پیدائش پر جسمانی میل کچیل ہوتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہایت پاکیزہ اور صاف حالت میں ہوئی، جیسے وہ پہلے ہی سے نور سے دھلے ہوئے ہوں۔ تیسری نشانی، عام طور پر بچہ بغیر ختنہ کے پیدا ہوتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ختنہ شدہ حالت میں پیدا ہوئے، جو ایک غیر معمولی اور منفرد علامت تھی۔ یہ سب دیکھ کر دائی شفا پر ہیبت طاری ہو گئی، وہ کانپنے لگی اور سمجھ نہ سکیں کہ یہ عام بچہ نہیں، بلکہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے آنے کا وعدہ صدیوں سے کیا جا رہا تھا۔ حضرت شفا رضی اللہ عنہا نے جب اس نورانی بچے کو دیکھا تو حیرت اور عقیدت کے ملے جلے جذبات میں ڈوب گئیں۔ وہ بے اختیار حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگیں، اے آمنہ، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا، یہ عام بچہ نہیں لگتا۔ یہ کہہ کر حضرت شفا نے اس مبارک ہستی کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنی گود میں لیا اور آہستہ سے زمین پر لٹا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس نورانی وجود کو زمین پر رکھا، ایک حیرت انگیز منظر پیش آیا۔ وہ مبارک بچہ اچانک کروٹ بدلتا ہے، گھٹنوں کے بل جھک کر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا حیرت میں گم ہو گئیں، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، دل کانپ اٹھا، اور وہ نورانی ہستی تقریباً 15 منٹ تک سجدے میں رہی، جیسے اپنے رب کے حضور سب سے پہلے اپنی بندگی کا اعلان کر رہی ہو۔ پھر آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، جیسے پوری دنیا کو پیغام دے رہی ہو، اے انسانوں، اس کائنات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے اپنے بچے کو دوبارہ گود میں لیا، ایک عجیب منظر دیکھا۔ آسمان کے ستارے جیسے زمین کے قریب آ رہے ہوں، فضا میں ایک نورانی کیفیت پھیل گئی، اور پھر اچانک ایک بادل کا ٹکڑا کمرے میں داخل ہوا، اور اسی لمحے میرا بچہ میری گود سے غائب ہو گیا۔ وہ بادل نور کے اندر لپٹا ہوا تھا، اور اس کے اندر سے ایک آواز آئی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو پوری کائنات کا چکر لگواؤ، اسے تمام انبیاء کی خوبیاں عطا کرو، اسے حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن دو، حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی دوستی دو، اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی میٹھی زبان عطا کرو۔ کچھ لمحوں بعد وہ نورانی بادل آہستہ آہستہ ہٹ گیا، اور جب منظر صاف ہوا تو وہی مبارک بچہ دوبارہ حضرت آمنہ کی گود میں موجود تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صبح کا وقت قریب آ رہا تھا۔ حضرت شفا رضی اللہ عنہا خوشی سے دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی۔ وہ پکار اٹھی، اے عبد المطلب، مبارک ہو، آپ کو پوتا عطا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رات بھر جاگنے کے باوجود ان کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی آ گئی۔ وہ فوراً گھر کی طرف لپکے۔ قریش کے تمام لوگ بھی اس خوشی میں شریک ہونے لگے۔ ہر طرف مبارکبادوں کا شور تھا۔ مکہ کی فضا ایک نئی خوشی سے بھر گئی تھی، یہاں تک کہ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے جب یہ خوشخبری سنائی تو وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھا اور بولا، میرے بھتیجے کی خوشی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب، جو عمر کے آخری حصے میں تھے، خوشی کے مارے اپنے پوتے کو گود میں اٹھائے کعبہ کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر رو رو کر دعا کرتے، یا اللہ، میرے اس پوتے کو وہ مقام عطا فرما جو کسی انسان کو نہ ملا۔ انہیں اس وقت شاید خود بھی اندازہ نہ تھا کہ یہ بچہ عام نہیں، بلکہ وہ ہستی ہے جس کی خاطر پوری کائنات تخلیق کی گئی۔ یہ وہی نور ہے جس کے لیے آسمانوں پر دروازے کھلتے ہیں۔ یہ وہی ہستی ہے جس کے لیے معراج کی رات
अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों से ऊपर बुलाकर अपने कुर्ब में बिठाया। और ये वही बच्चा है जिसकी आंखों में आंसू आ जाएं तो अर्शे इलाही तक लरज उठता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी मोहब्बत से इस बच्चे का नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद का मतलब है वो हस्ती जिसकी बेहद तारीफ की जाए। और यूं इंसानियत की तारीख का सबसे रोशन बाब शुरू हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते के लिए मुंतखब फरमाया तो पूरे मक्का में एक अजीब सा रद्द अमल पैदा हुआ। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे और कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अनोखा नाम है जो तुमने अपने पोते का रखा है? आज तक हमने ऐसा नाम नहीं सुना। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दिल में एक यकीन की रोशनी थी। वो मुस्कुराकर खामोश रहे, जैसे उन्हें पहले ही मालूम हो कि ये नाम आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की जबान बनने वाला है। वो जानते थे कि ये बच्चा आम नहीं, ये वो हस्ती है जिसके पीछे एक दिन करोड़ों दिल चलेंगे। कुछ अरसा बाद एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के साथ तशरीफ फरमा थे। हजरत अब्बास ने मोहब्बत से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बचपन ही से यकीन था कि आप बड़े होकर बहुत अजीम इंसान बनेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से पूछा, ए चचा जान, आपको ये कैसे मालूम हुआ? हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने जज्बाती अंदाज में कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सिर्फ 2 माह के थे, एक रात मैंने आपको तन्हा चारपाई पर देखा। आप रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, मगर आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। वो लम्हा बयान करते हुए हजरत अब्बास की आंखें नम हो गईं। फिर जब मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे के साथ हरकत कर रहा था। आप जिस तरफ उंगली करते, चांद उसी तरफ झुक जाता था। ये मंजर याद करके वो कांप उठे और बोले, इसी वक्त मैं समझ गया था कि आप कोई आम इंसान नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, हाँ मेरे चचा जान, आपने सच देखा। बचपन में चांद मेरे साथ खेलता था और मुझे तसल्ली देता था। वो मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ये वो बचपन था जिसमें यतीमी थी, गुर्बत थी, मगर आसमान से मदद उतरती थी। एक तरफ वो घर था जहां मां अपने बच्चे के लिए खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला चांद को हुक्म देता था, ऐ चांद, मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जा, उसे खुश रख, उसे रोने ना देना। और फिर वो दिन आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो पूरी दुनिया में अजीब तब्दीलियां शुरू हो गईं। तमाम बुत अपने चेहरों के बल जमीन पर गिर गए, जैसे किसी अजीम ताकत के सामने सजदारेज हो गए हों। ईरान के बादशाह के महल में 1000 साल से जलने वाली आग अचानक बुझ गई। वो आग जिसे लोग खुदा समझकर पूजते थे, एक लम्हे में खामोश हो गई, और महल में सजा हुआ हर वो अलामती निजाम जो ताकत और गुरूर की निशानी था, सब जमीन पर आ गिरा। गोया पूरी कायनात ऐलान कर रही थी कि एक नई रोशनी आ चुकी है। इसी दिन एक यहूदी ताजिर मक्का आया। वो आसमान की तरफ बार बार देख रहा था, जैसे कोई पुरानी किताब की निशानियां हकीकत बनती देख रहा हो। उसने मक्का वालों से पूछा, क्या आज तुम्हारे यहां किसी बच्चे की विलादत हुई है? लोगों ने बताया, जी हां, एक लड़का पैदा हुआ है। वो बोला, नहीं, मुझे उस बच्चे के बारे में बताओ जिसका बाप दुनिया से पहले ही जा चुका हो। लोग खामोश हो गए। फिर बताया, हां, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर एक बच्चा पैदा हुआ है, जिसके वालिद हजरत अब्दुल्ला चंद माह पहले वफात पा चुके हैं। ये सुनकर उस यहूदी के चेहरे का रंग बदल गया और वो कांपते हुए समझ गया कि जिसकी निशानियां वो सदियों से अपनी किताबों में पढ़ रहा था, वो लम्हा अब आ चुका है। वो यहूदी आलिम शिद्दत जज्बात में कांप रहा था। उसकी आंखों में हैरत, खौफ और यकीन सब कुछ एक साथ जमा हो चुका था। वो बेख्तियार बोला, मुझे इस बच्चे को दिखाओ।
मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। हजरत अब्दुल मुतलिब ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर एहतियात के साथ उसे हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर ले गए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, फजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे हर चीज उस लम्हे को महसूस कर रही हो। वो यहूदी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया। पहले तो वो खामोश रहा, फिर अचानक उसने बच्चे को पलट कर देखा, और जैसे ही उसकी निगाह मुबारक पुश्ते अक़दस पर पड़ी, एक जोरदार चीख उसके हल्क से निकल गई, क्योंकि वहां निशान नबूवत मौजूद था। वो ऐसा नूरानी और वाज़ेह निशान था जिसका जिक्र वो अपनी आसमानी किताबों में पढ़ता आया था। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और वो बेख्तियार रोने लगा। वो बोला, हाय अफसोस, आज नबूवत बनी इसराइल से निकलकर बनी हाशिम को दे दी गई। मक्का के लोग जो पहले ही उस खानदान से हसद रखने लगे थे, ये मंजर देखकर मजीद हैरत और गुस्से में मुब्तला हो गए। हर कोई हैरान था कि जो भी अहले इल्म आता है, उसी घर के दरवाजे पर क्यों आता है। जो भी राहिब और आलिम आता है, वही उस बच्चे की सच्चाई की गवाही क्यों देता है। आहिस्ता आहिस्ता मक्का में हसद की आग भड़कने लगी। लोगों के दिलों में यह ख्याल बढ़ने लगा कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, और यही बात उनके दिलों में दुश्मनी का बीज बो रही थी। यहूदी आलिम ने आखिरी बार कहा, मैंने उसे पहचान लिया है, मैं उसी की तलाश में मक्का आया था। हजरत अब्दुल मुतलिब ने फौरन हिकमत से काम लिया और बच्चे को दोबारा घर ले जाकर कुछ दिनों के लिए छुपा दिया, ताकि किसी फितने का दरवाजा न खुल जाए। तकरीबन 4 दिन तक वो मुबारक हस्ती पर्दे में रखी गई। लेकिन फिर एक और वाकया पेश आया। मक्का का एक मशहूर इल्म वाला और मुअज़्ज़ज़ शख्स सवाद बिन क़ारिब वहां पहुंचा। वो भी उन निशानियों को सुनकर बेचैन था, जैसे उसके दिल को कोई सच्चाई खींच रही हो। वो बार बार इसरार करने लगा, मुझे इस बच्चे तक ले चलो, मैं खुद देखना चाहता हूं। हजरत अब्दुल मुतलिब ने पहले इनकार किया, लेकिन आखिरकार एहतियात के साथ शर्त रखी कि सिर्फ मैं और तुम, कोई और मौजूद नहीं होगा। यूं वो दोनों हजरत आमना के घर पहुंचे। जब वो झूले के करीब पहुंचे और बच्चे से कपड़ा हटाया गया, तो अचानक पूरा कमरा एक अजीबो गरीब नूर से भर गया। ऐसा नूर जो न पहले कभी देखा गया था, न कभी महसूस किया गया था। सवाद बिन क़ारिब की आंखें चमक उठीं, वो कांप गया और फौरन समझ गया कि ये वही हस्ती है जिसकी खबर आसमानी किताबों में दी गई थी। वो बेइख्तियार झुक गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को चूम लिया। फिर हजरत अब्दुल मुतलिब से मुखातिब होकर बोला, आप गवाह रहें, मैं इस बच्चे पर अभी से ईमान लाता हूं। मुझे मालूम है कि शायद मैं इस वक्त तक जिंदा ना रहूं जब ये ऐलान नबूवत करेंगे, मगर आज मैं गवाही देता हूं कि ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और यूं तारीख में यह वाक़या दर्ज हुआ कि बनी हाशिम के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाले अफराद में से एक सवाद बिन क़ारिब थे। ये वो लम्हा था जब हक़ और बातिल के दरमियान पहली झलक दुनिया के सामने आ चुकी थी, और मक्का की सरजमीन खामोशी से ये ऐलान सुन रही थी कि अब एक नया दौर शुरू हो चुका है।